हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो रे आमे आलोचना करथिले हमरो ग्लाइकोलिसिस आउ साइट्रिक अम्ल चक्र। ग्लाइकोलिसिस कोठी हुए? कोष जीवक किंवा कोष रस। साइट्रिक अम्ल चक्र कोठी हुए? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कले पुणी कोन? माइटोकॉन्ड्रिया भितर थिबा तरल पदार्थ बा रस ताकू मैट्रिक्स बोली कुहा जाए। ठीक अछि। तो वर्तमान आम देखा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था भल से बुझीब दीटा जाक जो प्रोसेस थिला हमर ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र दीटारू टिके एटा टिके कन्फ्यूजिंग जिनस अच्छे। तो भल से समस्त ध्यान से शुणव। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौन लिखाई यह माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे थाए। अंतः झिल्ली कहले कौन कही पिला समस्त को माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आमर माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली मु तार टिके जूम करके तुमको देखिए देछि नले एक्चुअली देखिबा कहले एटा एटा होची तुमर माइटोकॉन्ड्रिया जोटी की दीटा झिल्ली किंबा आवरण अच्छी देखि पारछ गोटे लाल कलर रो आ गोटे येलो कलर रो। ठीक अछि दीटा झिल्ली अछि हला। तो तार जो दीटा झिल्ली अछि से भितर जो झिल्लीटा भितरे अछि ताकू अंतः झिल्ली बोली कुहा होछि हला। देखि पारछ तीर मारिकी सूचित करा जायछि। तो सेही अंतः झिल्ली एभଳି जो होइकी अछि एभଳି जो होइकी अछि ए जो अंतः झिल्लीटा पिलाने अछि तुमर एइठी हमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था प्रक्रियाटी कार्यकारी होछि। ठीक अछि जानि पारल हला। ठीक तो ठीक से भଳି मु एठी टिके जस्ट जूम करके एटा देखै देछि। तो सेठारे हमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था हमर एटा गोटे प्रक्रियाटे से प्रक्रियाटी सेठारे संपादित हुए मन रखिथिबो। तापर 3 नंबर पॉइंट ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्रु उत्पन्न होइतिबा सहकार कौन हला। मु तुमको कौन कही लास्ट वीडियो रे जे हमर साइट्रिक अम्ल चक्र और ग्लाइकोलिसिस ए दीटा प्रक्रिया रू कौन कौन निर्गत होची कौन कौन बाहरुची उत्पाद कौन बाहरुची NADH2 और FADH2। देखि पारतो समस्त एटा होची हमर साइट्रिक अम्ल चक्र। देखि पारछ एटू हमर NADH2 और एटू हमर FADH2 दीटा जाक हमर निर्गत होची कोटू साइट्रिक अम्ल चक्र जो प्रक्रियाटी संपादित होला से प्रक्रियाटी संपादित होला परे सेथिरु हमको ए दीटा NADH2 और FADH2 मिलुची बाहरुची सेठारो। आ हमर ग्लाइकोलिसिस रे कोन कोन बाहरुची सेठु केवल NADH2 होला। सेठु केवल NADH2 और ATP होला। एठारु मध्य हमर ATP आउ एडी कोन एक्स्ट्रा इनसाइड बाहरुची ना FADH2 मन रखिथिबो होला। उत्पाद कहिथिली प्रतिकारक उत्पाद कहले कोन ठीक अछि। तो सेटा लिखा है ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पन्न होइतिबा सहकार कौन एमानकु सहकार कौन बोली संबोधित कराउछि कुहा जाउछि हैला। हमर NADH2 और FADH2 तो सेही सहकार को अणु गुडी करू कोन होय तो से माने पिला माने हमर जो दीटा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस आउ साइट्रिक अम्ल चक्र तो सेठारे हमर NADH2 और FADH2 कोन करंती सेही प्रक्रिया रे से माने दीटा लखाई इलेक्ट्रॉन से माने धरी थांती है तांको भितरे दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन पसि जाय थाए जोटा को से माने हमर अंतः झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली को आसे कि से माने सेही इलेक्ट्रॉन गुडा त्याग कर दियंती हला। पढ़िबा ठीक से प्रोसेसटा चित्र जेतले देखिबा आउ टी भलसे क्लियर हे जिवो समस्ते। बर्तन टी खाली मन रखो जे हमर जो सहकारक अणु NADH2 और FADH2 से माने कोन करंती दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन धरिकी आसंती तापरे सेही दीटा को इलेक्ट्रॉन केउठी दे दियंती ना माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे दे दियंती सेठारे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था प्रक्रियाटी संपादित करिया पाए। ठीक अछि। तापरे गुडी करू इलेक्ट्रॉन बाहरी बहुत गुडे बाहक अणु माध्यम से गति करे हला। हमर बाहक अणु कहितली बाहक अणु कहले कोन ग्राहक अणु कहले कोन तो भिन्न भिन्न बाहक और ग्राहक अणु माध्यम से इलेक्ट्रॉन हमर गति करे एबे जाए हला। तापर माध्यम गति करे और प्रोटॉन बाहरी दुई झिल्ली मध्य थिबा स्थान रे जमा हुए। तो हमर जो NADH2 सेठारु कोन कोन बाहरुची कि रे इलेक्ट्रॉन दीटा लेखा बाहरुची दीटा रो होला। NADH2 रो दीटा इलेक्ट्रॉन FADH2 रो दीटा इलेक्ट्रॉन प्लस गोटे लेखा
ଆମର ପ୍ରୋଟୋନ କିମ୍ବା H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା ୟାଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ବାହାରିକି କଣ ହବ ନା ସେଇ ପ୍ରୋଟୋନ କିମ୍ବା H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ସେଟା ଯାଇକି ଅ, ଆମର ଦିଟା ଯାକ ସ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଅଛି ଜାଗା ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଟୋନ H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଗୁଡା ଯାଇକି ଏଇଠି ଯାଇକି ଜମା ହେବେ ଠୁଳ ହେବେ ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ବାହକ ଅଣୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମିଶାଇ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମର ଯୋଉ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଜଳ କିମ୍ବା H2O ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖିବା ହେଲା ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ଠିକ ସେ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚଳନ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚଳନ କହିଲେ କଣ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉ ଗତି କରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଗତି କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଏ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚଳନ ଦ୍ଵାରା ଦୁଇ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଝିଲି ଦିଟା ଆବରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ସେ ମଝି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଟନ କିମ୍ବା H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଜମା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସକ୍ଷମ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି ସେଠାରେ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଭଳି ହଉଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମିତି ହିଁ ହଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମେ ଯଦି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିଛ ହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ସେଠାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲା ପୁଣି ବହୁତ ଗୁଡେ ବାହକଣ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା ତା ପଛେ ପଛେ କିଛିଟା ଅ ଆମର ପ୍ରୋଟୋନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଆମର ସକ୍ଷମ ବଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି ସକ୍ଷମ ବଳ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ନାମକ ଆମର ଏଟିପି ଜିନ୍ତାଜ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା। ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବଳକୁ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଏଡିପି ତାକୁ ଦେଇଦବ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟାର ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମକୁ କହିଥିଲି ପରା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେମିତି ହଉଛି ଡିଟୋ କପି ପେଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଉଛି ନା ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ଆଉ NADH2 ଆଉ FADH2 ଏଠାରେ ଟିକେ ଆମର ସହକାରକ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠାରେ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମର ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା କଣ ଥିଲା NADP ପ୍ଲସ୍ ଆଉ NADPH ହେଲା ଏଇମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ NADH2 ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା NADP ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା NADH2 ଅଲଗା ହେଲା NADPH ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ତ ସେଇ ସକ୍ଷମ ବଳ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଟିପି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ କହିଥିଲି ତମକୁ ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିଲା ବେଳେ ତ ସେଇ ଏନଜାଇମ୍ କଣ କରେ ନା ଏଟିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ କିମ୍ବା ସେ ଏଡିପି କୁ ସେଇ ବଳକୁ ଦେଇଦିଏ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଏଡିପି ସେଇ ବଳକୁ ପାଇକି ଏଟିପି ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଡିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆଉ ଏଟିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ କି ଏଟିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ଏଡିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଲା ADP ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଯେ ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା କେମିତି କେମିତି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହଉଛି ହେଲା। ତମ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବହି ଫଟୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକଚର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ନେଟ ରୁ ବାହାର କରିକି ସେଇଟା ଆଡ କରିଛି ତମେ ଟିକେ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାର୍କର ନେଟରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲସେ ମାର୍କ କର ସେଇଟା ଯଦି ବୁଝିଯିବ ହେଲେ ନା ନାଇଁ ତୁମର ବହିର ଚିତ୍ର ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲି ହେଲା କହିଥିଲି ପରା ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଝିଲ୍ଲି କୋଉଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ତ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ କରିକି ଦେଖା ହେଇଛି ଜୁମ କରିକି ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇଠି ଆମର କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମର ଟିକେ ଜାଗା ହେଲା କହିଥିଲି ଆମର ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ
ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ଏଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଲାଲିଆ କଲର ସେଇଟା ଆମର ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ଜାଗା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମର ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ତମର ଯେମିତି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି। ରାସାୟନିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଜାଗା ବଳି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଟାରେ ଆମର କଣ କଣ ହୁଏ, କଣ କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଖାଲି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି କୋଉଟା କଣ ବୋଲି, ତ ଟିକେ ଜାଣ। ତାପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସ ଟା କେମିତି ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରୁ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି କିରେ, NADH2 ଆଉ FADH2 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କହିଲେ ଆମର NADH ତିଆରି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ H+ ଆୟନ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦି ଜଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ, ମନେ ପକାଅ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ କହିଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଟା ପଛେ ପଛେ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଆସିଥିଲା। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି NADH ଏତିକି ଖାଲି ବାହାରୁଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ H ଆସୁଛି, H+ ଆୟନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ତୁମ ବହିରେ ତମେ ଟିକେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ସେଟାକୁ NADH2 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନହେଲେ NADH2 ଆସୁନି, NADH ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ H+ ଆୟନ ସେ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେଟାକୁ ତୁମ ବହିରେ NADH2 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅପର କ୍ଲାସ ଡିଟେଲରେ ପଢିବ ତ ସେଠାରେ କଣ ପଢିବ ନା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ସେଠାରେ କଣ କଣ ଆମର ତିଆରି ହଉଛି ନା NADH2 ଆଉ NADH, ଖାଲି NADH ହେଲା, NADH2 ନୁହଁ, କେବଳ NADH ଏତିକି ବାହାରୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ H+ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଅପର କ୍ଲାସ ପଢିବ ତମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବ ଯେ କଣ କେମିତି ହଉଛି, ତମ ବହିରେ ଟିକେ ତମେ ଯେମିତି ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ, ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇଛି। ତ କେହି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି NADH ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଢିଥିଲେ NADH2 ହେଲା। ତ ସେଇଟା NADH ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ H କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ସେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ବହିରେ NADH2 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ କେହି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ NADH2 ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କୋଉଟା ମନେ ରଖିବୁ, କୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଲେ ଲେଖିବୁ, ନା ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। କେହି ବି ଲେଖିବୁନି ଯେ NADH ବାହାରୁଛି, NADH ପଛେ ପଛେ H+ ଆୟନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି କେହି ଲେଖିବ ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ତୁମର ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ଠିକ ଏକ୍ସାମ ରେ ହେଲା। ଆଉ ତମେ କେମିତି ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ହେଲେ ତମକୁ ଠିକ ସେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ମନେ ରଖ ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଆମର NADH2 ଆଉ FADH2 ତିଆରି ହେଇକି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତ ସେଇ ଯୋଉ NADH2 ଆଉ FADH2 ବାହାରିଲା, ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଆସିଲା ଭାରି। ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିରେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯୋଉ NADH2 ଅଛି ସେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସିଏ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର NADH2 ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ସେ NAD+ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। NAD+ କହିଲେ କଣ କିରେ, NAD+ କହିଲେ ଆମର କଣ ଜାରଣ, ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ଲସ ମାତ୍ରକେ ଜାରଣ ହେଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସିଏ ହରଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜାରଣ ଘଟୁଛି ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହରଉଛି କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରଉଛି ହେଲା, ଦୁଇଟା କହୁଛି। ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ଆମର କଣ ହବ, ଆମର NAD+ ସେଟା କଣ ନା ଜାରିତ ହଉଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ NADH2 ସିଏ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିକୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ତାଠୁ ଦିଟା ଯାକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ NADH2 ରେ ତମେ କଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ NADH2 ଏଠାରେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ତ ସେ ଦିଟାକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଖାଲି କଣ ବଳିବ ନା ଆମର NAD+ ହେଲା। ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଆମର NADH2 ଆଉ FADH2 ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି
ଲେଟକି କି ଅଛି H2 ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଦିଟା ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସନକଡୁ ବାହାରି ଯିବେ ହେଲା। ଆମର NaDH2 ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉଛି, FeDH2 ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉଛି ହେଲା। ସନ ଭାଙ୍ଗିକି ସନକଡୁ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଦିଟା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସିଏ ଏଇଥିରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଆମର। ଆଉ ଆମର FeDH2 କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହଉଛି FeD। ତ ଏତେ ଡିପଲି ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝ ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ NaDH2 ଆଉ FeDH2 ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର H2 ହେଲା, H2 ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ମନେ ପକାଅ କଣ କହିଥିଲି ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବହୁତ ଗୁଡେ ବାହକ ଅଣୁ ଆଉ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଦେଇକି ଗତି କରେ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ବାହକ ଅଣୁ ଦେଇକି ଗତି କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି I, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡବଲ I କିମ୍ବା ଟ୍ରିପଲ I କିମ୍ବା IV, ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ ଆମର ବାହକ ଅଣୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ହେଲା। ତ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରି ପଡୁଛି NaDH2 ରୁ, NaDH2 ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଟା ଯୋଉ ବାହାରି ପଡିଲେ ଆଉ FeDH2 ରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା, FeDH2 ଆଉ NaDH2 ଦିଟା ଯାକରୁ ଦିଟା ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଆମର NaDH2 ରୁ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, FeDH2 ରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା କଣ ହେବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ତ ଗତି କଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗତି କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚଳନ ହଉଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଛେ ପଛେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ପ୍ରୋଟନ କିମ୍ବା H+ ଆୟନ କିମ୍ବା ପଜିଟିଭ ଆୟନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ସେମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ କଣ ଦୌଡନ୍ତି। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି କଣ ହୁଏ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏଇଠି ATP ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ATP ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ କଣ କରେ, ସେ ଆମର H+ ଆୟନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ତାକୁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନେଇଯାଏ, ତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କଣ କରେ, ସେ ADP କୁ ଦେଇଦିଏ ହେଲା। ଯୋଉ P1 ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା Pi ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ପାୱାର କିମ୍ବା ସକ୍ଷମ ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ପଢିଲେ ସକ୍ଷମ ବଳ, ତ ସେଇ ସକ୍ଷମ ବଳକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ତ ନିଜେ ରଖିପାରୁନି ATP ସିନ୍ଥେଜ, ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ADP କୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେ ବଳକୁ ପାଇକି, ସେ ବଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ADP ସେ ATP ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି କେମିତି ହେଲା, ବାସ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ, ଆମର ଯୋଉ ଜଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶେଇ ଜଳ କେମିତି ଆମର ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେ ସବୁ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବୋହେଇକିନା ନଉଛନ୍ତି, କଣ ଧରିକି ନଉଛନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧରିକି ନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେ କଣ ହବ ନା, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମିଶେଇକି, ଦେଖିପାରୁଛ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ସେଇ ବାହକ ଅଣୁ ମିଶେଇକି ସେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାନ୍ଧୁଣିଆ ହଉଛି କିଏ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନ୍ଧୁନିଆ ସେ ଜଳ, ସେ ଜଳ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ଜଳ ତିଆରି କେମିତି କରିବ ନା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ, ଏଇ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ବାବୁ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଆମର ଦିଟାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ହାଫ O2 ଲେଖା ହେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଦିଟା H+ ଆୟନ ମଧ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତୁମର ବହିରେ ସେତେ ଡିଟେଲରେ ଦେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ଆମର ବାହକ ଅଣୁ, ଆମର ବାହକ ଅଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମିଶେଇକି ସେ H2O କିମ୍ବା ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ। ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ଜିନିଷ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆଉଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତମର ବହିର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ବହି ଚିତ୍ର ପିଲା ତ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲି, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ NaDH2 ଆଉ FeDH2, ଦେଖିପାରୁଛ NaDH2 FeDH2 ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ହେଲା, ଏଇ ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ତଃ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ NaDH2 ରୁ H2 ପଳେଇବ, ଆଉ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ NaDH2 ଅଛି,
ସେଟାରୁ କଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ସେଟାରୁ କଣ ବାହାରୁଛି ନା H2 ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମଧ୍ୟ ସାନକରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି FADH2 ରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା, FADH2 ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ସେଠାରୁ କଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, H2 ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କଣ ବାହାରୁଛି, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ E- ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଯାଏ ହେଲା ସିମ୍ବଲରେ। ତ ଜାଣିପାରିଲ କଣ କଣ ହଉଛି ଆମର, କେମିତି କେମିତି କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର NADH2 ଆଉ FADH2 ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେମାନେ କାଢିକି ବାହକ ଅଣୁକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗତି କରିବ ଯାଇକି ଏଇଠି ସେ କଣ ହବ, ଏଇ ବାହକ ଅଣୁ ସେ କଣ କରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଆମର କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ହେଲା। ଟୋଟାଲ କଣ ମିଶୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ତମେ ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ସେ କଣ ମିଶଉଛି, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ମିଶଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର H2O କିମ୍ବା ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ସିଏ ଭାବିନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ହଉଛି H2O ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତରକାରୀ କି ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ହଉଛି ଆମର H2O, ହାଫ୍ O2 ଆଉ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା, 2E- ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେ କଣ ହେଲା, ବାହକ ଅଣୁ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଏଇଠି ଥିବା ବାହକ ଅଣୁ ସେ କଣ କଲା, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଣୁକୁ ମିଶିକି ସେ କଣ ତିଆରି କଲା, H2O ହେଲା। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଜଳ ତିଆରି ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଉଛି କଣ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆମ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ କଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ହେଲା। ତ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆୟନକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆକର୍ଷଣ କରେ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘଷିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଛେ ପଛେ ସେଇ H+ ଆୟନ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କଠି ପ୍ରୋଟନ ର ପରିମାଣ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୋଟେ କଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆୟନ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ଆଉ H+ ଗୋଟେ କଣ, H+ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆୟନ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ H+ କଣ, H+ ଗୋଟେ ଆମର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆୟନ ହେଲା। ତ ସେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆୟନ ସେ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ନାହିଁ, ତ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଳନ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟେ ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର କଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମଝି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ H+ ଆୟନ, ଯେତେ ସବୁ H+ ଆୟନ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏଇ ଯୋଉ ବାହକ ଅଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଧରି ଧରି ଯାଉଛି ହେଲା। ତା ପଛେ ଯେମିତି କି ତମେ ମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବ, କିଏ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ଯାଉଥିବ, ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଥିବେ ହେଲା, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୁଚେଇକି ତମ ସ୍କୁଲରେ କିଛିଟା ସେମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛିଟା ଆଣିଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନରେ, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାସ୍ନାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଆଉ ଟିଫିନରେ, ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଠୁ ଖାଇବା ହେଲା। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଇକି ଆମର H+ ଆୟନ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଧାଇଁଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ହେଲା, H+ ଆୟନ ବହୁତ ଗୁଡେ H+ ଆୟନ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଗଲେ, ଯେ ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏଇଭଳି ଯାଉଛି ହେଲା, ଆମର H+ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ATP ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ATP ସିନ୍ଥେଜ କଣ କରିବ, ସେଇ ଯୋଉ H+ ଆୟନ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟନ ଗୁଡାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଘିଚି ନେବ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୁଡା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ସକ୍ଷମ ବଳ ଯା ଶକ୍ତି ସେ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା। କେହି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ସକ୍ଷମ ବଳ କୁହାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତ ସେଇ ବଳ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସକୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ATP ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଏନଜାଇମ ସିଏ ଆମର ADP କି ଦେଇଦଉଛି, ADP କୁ ଦେଇକି ADP ସେଇ ବଳକୁ ପାଇଲା, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇଲା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ATPରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏଡିନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସରିଗଲା ଆମର ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛି କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଭଲସେ କେହି ବୁଝିପାରିନାହ, ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ
ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଛକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ସେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ତାର ଶୋଷଣ ରେସ୍ପିରେସନ କରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜି ଜିନିଷଟେ। ତାକୁ ମନେ ରଖାର ଅଛି ଯେ ତୁମକୁ କଣ ମନେ ରଖାର ଅଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କିମ୍ବା ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ କିରେ? ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି ତାର ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେମିତି କିି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ କେବଳ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନାକ ଯୋଉ ନୌଜ ଅଛି ସେ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ତାର ତ ନାକ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ ତା ଶରୀରର ସବୁ କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତାର ସେ କୌଣସି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କିମ୍ବା ଚେର କିମ୍ବା ଆମର ପତ୍ର ହେଲା ସବୁ ଅଂଶରୁ ସିଏ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଣିଛେ? ପୂର୍ବ ପିଢିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସ୍ତୋମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିମୟ କରେ। ଠିକ ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମର ଗଛ କେବଳ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ତାର କାଣ୍ଡ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଚେର ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। କେବଳ ହଁ ଯେହେତୁ ଆମର ପତ୍ର ସେ କଣ କରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ବେଶୀ ପତ୍ରକୁ ଧରାଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଆମର ଗଛରେ ସିଏ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି। ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ଘିଚିକି ଗଛକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ନାକ ସେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନବ ଘିଚିବ ତମ ନାକ ଅମ୍ଳଜାନ ଘିଚିବ ତମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ତାପରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ଛାଡିଦବ। ସେଇ ନାକ ବାଟେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଛ ସେ କଣ କରୁଛି ତା ଶରୀରର ସବୁଆଡେ ସବୁବେଳେ ରନ୍ଧ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଅଛି ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ହୁଏ। ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ତାର କାଣ୍ଡ, ଶାଖା, ଚେର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାରୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟେ। ବିନିମୟ କହିଲେ ଯିବା ଆସିବା ଘଟେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେବଳ ନାକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଜିନିଷ ଟା କଣ ହଉଛି? ତ ବିଶରଣ କରେ ଯିଏ ନିଜ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଅ ମାଧ୍ୟମର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କର ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟେ ହେଲା। ତ ତାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ଵସନ କରେ ରେସ୍ପିରେସନ କରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ପଚାରିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସ୍ତୋମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ସେଟାକୁ ସେତେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେତେ ମାର୍କ ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପତ୍ର ବିହୀନ ଅ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତମକୁ ମନେ ପକାଅ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଛରେ ପତ୍ର କୌଣସି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପତ୍ର ତାର କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦ୍ଵାରା ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟାଏ ହେଲା। ତ ପତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଆମର ତା ଶରୀର ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଉପରିସ୍ଥ ଯୋଉ ଛାଲ ଟାଇପ ର ଥାଏ ହେଲା। କାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଛେଲି ଟାଇପ ର ବାହାରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଛାଲ ବୋଲି କହୁ। ତାର ଛାଲ ବାହାରିଲା ବୋଲି ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ର ନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ନଥାଏ ସେ ଟ୍ରାଏ କରେ ତାର ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟିବ। ନହେଲେ ଯଦି ସେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଦେଖିଥିବ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଝଡି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପତ୍ର ଝଡିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତାର କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟିବ? ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କାଣ୍ଡ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର ଉପରେ ଥିବା ଚମଡା କିମ୍ବା ତାର ଯୋଉ ଚର୍ମ କିମ୍ବା ତାର ଛାଲି ଯୋଉଟା କହୁ ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ତ
ସେଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପତ୍ରଝଡ଼ି ଟାଇମରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ତାର ଶରୀରର ଯେତେ ସବୁରେ ତାର ସବୁବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କାଣ୍ଡ ଚେର ସବୁଆଡେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତା ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ତ ଆମର ଅ ପାଣିରେ ଥିବା ଜଳରେ ଥିବା କିଛିଟା କୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ମାଛ କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଏମାନେ ଜଳରେ ଥାନ୍ତି ପାଣିରେ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଆମର ଜଳରେ ହେଲା ଆମର ଜଳର ଫର୍ମୁଲା କଣ H2O ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ତ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଟା ସେଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କିମ୍ବା ମିଶିକି ଥାଏ ହେଲା। ସେଇ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାଛର ତା ମାଛରେ ଗାଲି ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗାଲି ଗାଲି ଥାଏ ଗୋଟେ ତ ସେଇ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେଲା। ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ତାର କଣ ଆମର ରେସପିରେସନ କରେ କିମ୍ବା ଶୋଷଣ କରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ରେସପିରେସନ କିମ୍ବା ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଣ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦରକାର ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଜାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଲି ଥାଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଏସବୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ମାନେ ଶୋଷଣ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଃଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କିମ୍ବା ଶୁକାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ବେଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା କିମ୍ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟେଡପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ପିଲାମାନେ ଗାଲି ମାଛରେ ଯେମିତି ଗାଲି ଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗାଲି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ଟେଡପୋଲ ପରେ ପୁଣି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଗୋଡ ତିଆରି ହେବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜଟା ଅଛି ସେଟା ତାର ଗୋଡ ଗୁଡା ପୁରା ତିଆରି ହେଇଯିବ ଗୋଡ ତିଆରି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ଅଛି ସେଟା ପୁରା ସେ ବଡ ହେଲା ପରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଳେଇବ ତ ଏଇଟା କଣ ନା ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଏଇ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ଛୁଆରୁ କେମିତି ବଡ ହୁଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡାରୁ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ ବେଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫ୍ରଗ ରେ କେମିତି ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଥାଏ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଲା ପରେ ସେ ଟେଟପୋଲ ଆକାରରେ ତିଆରି ହୁଏ ଟେଟପୋଲ ସେ ବଢି କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଗୋଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ ଏଇଠି ତାର ଗୋଡ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାର କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗୋଡ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଡ ବାହାରିବା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ ପୁରା ଗୋଡ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡିଲା ପରେ ତାର ଗୋଡ ପୁରା ବଢ ହେଇଯିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜଟା ଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବଢ ହେଇଯିବ ପୁରା ବଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଡଲ୍ଟ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଯୁବ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ତାର ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ ତାକୁ ଗାୟବ ହେଇଯିବ ତା ଲାଞ୍ଜ ହେଲା ତାର କଣ ଓନ୍ଲି ରହିବ ନା ତାର ଗୋଡ କେବଳ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଡପୋଲ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାଏ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ସେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ କହିଲେ ଗାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଲାର୍ଭା କିମ୍ବା ସୁଖାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସେ ଏକାଟା ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ଯାହା ସୁଖାବସ୍ଥା ତା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ସେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଗୋଡରେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ସେ ଦୌଡେ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଛୋଟରୁ ଯେମିତି ବଡ ହଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ ହୁଏ। ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଏଇଭଳି ଦିଶୁ ନଥାଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ତା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାରୁ ସେ ବାହାରେ ଏଇଭଳି ସେ ଜନ୍ମ ହଉ କା ଏଇଭଳି ନାଇଁ ସେ ହେଲା ଏଇଭଳି ଦିଶେ ତାପରେ ଏଇଭଳି ହବ ତାପରେ ଏଇଭଳି ପୁରା ବଢିଯିବ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ କୋଷି କିଛିଟା ଏକ କୋଷି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ବା ଛିଦ୍ରାଳ ବା ପରିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ହାଇଡ୍ରା ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ତମେ ପିଲାମାନେ ନେଟ ରେ ଟିକେ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବ ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ
ହେଲା। ଏକକୋଷୀ କିଛିଟା ଏକକୋଷୀ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଛିଦ୍ରାଳୁ ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ମାନେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆମର କଣ ଥାଏ? ଫୁସଫୁସ୍ ଥାଏ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁ, ରେସ୍ପିରେସନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅ ଏକକୋଷୀ କିମ୍ବା ଛିଦ୍ରାଳ, ହାଇଡ୍ରା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ଟାଇପ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ। ତ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ମାଛ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଗେଣ୍ଡା ପାଖରେ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଫୁଲା ପାଖରେ ତ ଗାଲି ଅଛି, ତ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଚରାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଚାରିପଟେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ତା ଶରୀରର ଚାରିପଟେ ଅ ଚାରି ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଚାରିପଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିମୟ ଘଟାଏ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର କଣ ବିନିମୟ ଘଟାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ। ତ ଏମାନେ କଣ ଜାଣିଲ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଜଳରେ ଥାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଜୋକ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଜୋକର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ହେଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ତା ଶରୀର ସବୁଆଡେ ତା ଚର୍ମ ଥାଏ। ତା ଶରୀର ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ମଣିଷର ସବୁ ପଟେ ଚର୍ମ ଅଛି, ଚମଡା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁଆଡେ ଚମଡା ଅଛି। ତ ଠିକ ସେଭଳି ଜୋକର ତାର ଶରୀରର ଚାରିପଟେ ଚମଡା ଥାଏ, ଚର୍ମ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖରେ ଫୁସଫୁସ୍ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗସ ଆପେ ଆପେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ କିମ୍ବା ତା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ, ଶୀତ ସିଜିନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଶୀତ ଋତୁ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ବେଙ୍ଗ ସେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଳାଏ ହେଲା। ମାଟି ଭିତରକୁ ସେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଢୁକିଯାଏ, ପଶିଯାଏ ଭିତରକୁ। ତ ମାଟି ଭିତରେ ତ ସେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପାଇଲେ ସେ ତ ମରିଯିବ। ତ ସେ କଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ତା ଫୁସଫୁସ୍ ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ କରିଦିଏ। ଆଉ ତା ଶରୀର ଚର୍ମ, ତା ଚମଡା, ତା ଶରୀର ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିମୟ ଘଟାଏ କିମ୍ବା ବିସରଣ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ବଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ବଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ, ପ୍ଲସ୍ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ବିସରଣ। ତାପରେ ମଣିଷ, ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡି, କଇଁଛ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ଫୁସଫୁସ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଫୁସଫୁସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁ। ତାପରେ ଅସରପା ପରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବହୁତ ଗୁଡେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅସରପା ପରି ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯୋଟାକୁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ପଜ କରିକି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟିକେ କାର୍ଟୁନ ଆକାରରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ଆଉ, ତମେ ଟିକେ ସହଜରେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଟେବୁଲକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଛ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କ'ଣ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ମାନୁଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଆଜି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ରହୁଛି।